زه عبدالله حضرت ته درخواست کوم چې هغه د خپلو خیال مزدور د دوه بلبل کنه مونږ ته دې واده پوره کړه خپله عبدالرحیم کاکا مزدور د دوه بلبل کنه مونږ ته دې واده پوره کړه خپله او د مایوسۍ تورې تیرې وې د خلکو سترګې راپسې وې د مایوسۍ تورې تیرې وې د خلکو سترګې راپسې وې دلته به خلکو راپورې خندا کوله کنه او موږ ته دې واده پوره کړه خپله او موږ بدلو تر هر داره هیچا ونه اورېده خبره منګه بدلو تر هر داره هیچا ونه اورېده خبره او نه ایریر نه په تنخوا چاره کوله کنه موږ ته دې واده پوره کړه خپله او اوس چې کار وشو ډېر به راشي څوک به ماما څوک به لالا شي اوس چې کار وشو ډېر به راشي څوک به ماما څوک به لالا شي مزدوره وروره په یو غټ کاڼي یو لکنه من بلیدل خلق خوشحاله او کاغه واغه بتله د خیاله لیدل مو تیر دور کې من بلیدل خلق خوشحاله او کاغه واغه بتله د خیاله سورس ویلې بمو او سورس ویلې بمو را ود ګوګل کنه من ته دې واده پوره کړه خپله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زما د طرفنا تاسو ټولو ښاغلي کسانو ته موږ ټول یو خلک یو او یو مقام لرو انشاءالله زما د طرفنا تاسو ټولو ته تحیاتي السلام علیکم بسم الله الرحمن الرحیم ټول مخکې ګران صدر عبدالرازق صاحب او بنګال کې ناست شهیدین محترم معزز ناست ټولو ته پردن ډېر نومونه راځي خو لږ ډېر نوم راځي السلام علیکم اچھا میرے محترم دوست نے جو ہے نا یہ دھوکہ بھی اور اچھی طرح سے بولا کہ وہی اردو میں جو ہے نا صحیح ہے میں اردو میں بات کرتا ہوں اور بعد میں صدر صاحب پشتو میں کیا لیا بات ہے کہ آج جو ہے جو محفل سجائی ہے عبدالشکور بھائی نے طاہر نے اور دوسرے ساتھیوں نے تو میں بہت زیادہ جو ہے نا مجھے خوشی ہو رہی ہے بڑی مسرت ہو رہی ہے اور اس کی پتہ ہے وجہ کیا ہے وجہ یہ کہ مزدور جو ہے نا ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو رہے ہیں اگر مزدور جو ہے نا مزدور میں اتفاق رہے گا اتحاد رہے گا انتشار نہیں ہوگا تو بڑے سے بڑے مسائل آپ کے حل ہو جائیں گے اگر مزدور انتشار کا شکار ہوگا اور مطلب ہے کہ مختلف اس میں ٹولیوں میں بڑھ جائے گا اور مختلف کمپنیوں میں کیا کام ہوتے ہیں جو آج نے ان کا کام کیا ہوتا ہے وہ بولتے ہیں کہ مزدور کو کم سے کم پیسے دیں اور کم میں ہماری جان چھوٹی زیادہ پیسے اپنے گھر لے جائیں اور مطلب ہے کہ زیادہ مالدار ہو جائیں اور یونین کا کام یہ ہوتا ہے کہ ان کو مراد یونین مطلب مزدوروں کو ان کے مراد دلوانا میں مطلب ہے کہ یہ سوچا تھا دن میں کہ میں مطلب ہے کہ دوسری یونین پہ کرٹیسائز نہیں کروں تنقید زیادہ نہیں کروں لیکن نہایت ہی مطلب ہے افسوس کی بات کہ گزشتہ یونین میں جو ہے 17 ابھی دیکھو مطلب کے ساتھی کھڑے ہوئے ہیں انصاف یونین کے اور کتنے پیار محبت سے جو ہے کوڈ دیا آپ یقین جانو کہ میں نے جو ہے عارف اللہ سے اس کا کوئی کام تھا مجھے بلایا میں نے اس سے کہا بھائی بات یہ کہ یہ کمپنیوں میں جو پیسے پڑے ہوئے ہیں کمپنیوں کے پیسے نکالو تاکہ جو ہے اگر آپ کو کوئی ضرورت ہو تو میں آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں یہ مزدور کو دے دو تو آپ کی واہ واہ ہوگی تو اس نے وہ نہیں کیا کمپنیوں کے ساتھ مل کے چلا کمپنیوں نے 17 مہینے تک جو ہے چارٹر آف ڈیمانڈ بھی نہیں ہوا یونین مطلب ہے انہوں نے ڈیمانڈ پیش ہی نہیں کیا آپ یقین جانو کہ یہ بابو یونس کے خاندان میں کسی کی شادی تھی اس کے بیٹے کی تھی کہ پتہ نہیں وہاں یہ لوگ مجھے ملے تو میں نے ان سے کہا کہ نمروز بھی تھا اور یار اللہ یہ ساری ٹیم تھی میں نے ان سے کہا کہ بھائی بات یہ کہ آپ کا چارٹر آف ڈیمانڈ کا ٹائم پورا ہو گیا ہے 2 مہینے گزر گئے ہیں آپ چارٹر آف ڈیمانڈ کیوں نہیں پیش کر رہے
तो बोले नहीं वो हम लोग जो है ना उससे करेंगे, कोटकासम अथॉरिटी से करेंगे डिमांड। मैंने कहा यार एक इनसे कर लो और कोटकासम अथॉरिटी से करोगे तो डबल हो जाएगा। तो भाई मैं तो आपको सही मशवरा दे रहा हूँ, मजदूर में आपकी वाह वाह की मजदूर को जब मतलब है कि आप मुंतखब किया इतने प्यार मोहब्बत से तो कुछ उनको करके दो। लेकिन उन्होंने बोला नहीं आप बेहतर समझते। अब यकीन जानो 17 महीने का नुकसान जो है हमारे को हर डिमांड में जो है हो रहा है और उसका एरियर भी आज तक नहीं मिला। ये किस वजह से? उन्होंने सिर्फ बातें करना उनको आती थी, उनको काम करना नहीं आता था। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जो है जब हम लोग आपस में जब ये यूनियन बना रहे थे तो मेरी जो है ना 2-3 मुलाकातें जब हुई तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बहुत तजर्बा है। और ये जो है ना ये जो लीडरशिप होती है ये कुदरती होती है, ये जो है ना पैदाइश इंसान के अंदर होती है। तो मैंने जो है जब एक मेरी मुलाकात हुई तो मैंने अब्दुल राज़िक साहब के बारे में जो है सारा हमारा कोई ताल्लुक नहीं था, तो हमने बोला यार ये तो हमारे खिलाफ बनाए लोगों ने और हम लोगों को किसी तरीके से जो है वो करने के लिए कि भाई इनको मतलब डिग्रेड करने के लिए हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाने। लेकिन जब मेरी मुलाकात हो गई तो मैंने जो है उसको बहुत पॉजिटिव पाया। जिस तरीके से सही एक पख्तून बंदा होता है और मतलब जरगा करने वाला, तो हालांकि इसकी मेरी इतनी तवक्को नहीं थी जितनी उम्र है। और लेकिन जब मैंने ये सब चीज़ें इसके अंदर ये देखा, इनकी सलाहियतें देखी, तो मैंने जो हमारी फिर जब यूनियन के मुतालिक एक टाइम में मीटिंग हुई तो मैंने जो है ना उसको डायरेक्ट कहा कि भाई आप हमारे यूनियन के सदर हो गए। तो मुझे जो है ना आज फख्र है कि मेरा फैसला जो है सही था और हम लोगों ने जो है अब्दुल राज़िक साहब की क़यादत पे हमने डिलीवर किया है, मतलब है कि चीज़ें सही की है। बजाय इसके कि हम पहले क्या होता था यूनियन वालों के पास जाते थे, बोलते यार आपने तो हमें वोट नहीं दिया। हम लोगों ने ये शुरू से ये रखा हुआ है इंशाअल्लाह, और अभी भी ये कि बिना मतलब तफरीक जो है हमने जो है लोगों के काम कर रहे हैं और इंशाअल्लाह आगे चल के और मतलब है कि कामयाबी आप लोगों को मिलेगी। और ये जो है आज का जो वो है प्रोग्राम है इत्तेफाक इत्तेहाद कायम करने के लिए, तो जितना ये आपका इत्तेफाक वसी होगा इस तरह इतना जो है ना आपको फ़ायदा हो, क्योंकि जब इंतजार नहीं होगा तो कंपनियों को या दूसरे जो इदारे हैं मतलब कोटकासम है या दूसरे, तो वो जो है वो इस बात के लिए मतलब है कि उनको ये आसानी से वो खुद देंगे, क्योंकि उनके दिल में मजदूर का डर और खौफ रहेगा। आप यकीन जानो जब रेफरेंडम हो रहा था तो अभी मैं उस बंदे का नाम नहीं लेना चाहता हूँ क्योंकि इसकी इतनी हकीकत नहीं है। उसने मुझे कहा कि यार हम लोग तो हमको तो कोई हरा ही नहीं सकता। हमने बोला फिर क्या बात है? बोले यार हमारा तरीका दूसरा है कि हम जो है ना मतलब पैसे जो है ना पैसे के जोर से जो है जीतेंगे। मैंने बोला चलो तुम पेटी तो रखो फिर देखेंगे तुम पैसे के जोर पे जीत जाओ। तो कंपनियों ने कितने पैसे इस्तेमाल किए, क्या कुछ नहीं किया, आप लोग सब इस बात को अच्छी तरीके से जानते हो। ये कोई वो नहीं है, ये बात अभी खुफिया नहीं है कि खुफिया है। लेकिन मजदूरों ने किसका इंतखाब किया? अपनी यूनियन का, मजदूरों की यूनियन का, कंपनी की यूनियन का वो नहीं किया। अभी भी मतलब है कि लोगों ने कोशिश की कि यार कंपनी की यूनियन बनाते हैं, ये करते हैं, लोगों में सर्वे किया, कोशिश की, लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश की, लेकिन नाकाम हो गए। और ये नाकामी किसकी वजह से हुई? आप लोगों के शऊर की वजह से कि आपने कंपनी की यूनियन को लिफ्ट नहीं कराई। और इंशाल्लाह यही जो है ना आपकी कामयाबी का फैसला। बस लंबी बात नहीं करता, बस सिर्फ अपने आप इत्तेफाक और इत्तेहाद रखें, अपना इसी तरीके से जुड़े रहें और साथियों को भी जोड़ें। जितना बड़ा आपका इत्तेहाद होगा इतनी बड़ी कामयाबी। बहुत शुक्रिया।